पूरी रात तो तुहानूं विखा रहे हैं बठिंडा की वो घटना जो बिहार तो कणक लिया के इत्थे वेचण की कवायद शुरू की गई सी कुछ काला बाजारियां वालों। और तस्वीरां तुहानूं विखाउने आ इस वेले मामला पूरा भखिया होया बठिंडा की अनाज मंडी दे विच। उसे थां ते लैके चलदे हां जिथे कणक दे अंबार लगे हुए ने। सारी नवीं कणक है जो बिहार के दरभंगा तो आई है और लगातार बीते कई दिनों तो ये कणक जिहड़ी सी बठिंडा की अनाज मंडी में पहुँच रही सी। हालांकि खरीद का काम कल शुरू होना है तो इस दे लई ये कणक जिहड़ी बेचण दे लई लिआंदी गई सी। तुसीं वेख सकदे हो इस वेले फिर एक बार पुलिस जिहड़ी है वो पहुँच चुकी है घटना स्थान ते। मंडी बोर्ड के अधिकारी जिहड़े ने वो पहुँचे हुए ने। बरामदगी जिहड़ी है लगातार चल रही है। सवेरे असीं तुहानूं बरामदगी दिखाई सी ये जिहड़ी बाहर कणक के अंबार लगे हुए सी पिछे तक और 3 ट्रक जिहड़े सी भरे हुए वो बरामद होए सी वो असीं सवेरे तुहानूं विखाए सी। और इस वेले हालात ये ने कि किसान यूनीयन किसान जथेबंदियां दे लोग जिहड़े ने इत्थे पहुँच चुके हैं क्योंकि किसानां दे हितां दे उत्ते एक तरह दा डाका वज रहा है काला बाजारी के तहत। और किसान जथेबंदियां पहुँच चुकी ने। इत्थों तक कि कवायद शुरू हो गई सी बोरियां विच भर के क्योंकि ये कणक जिहड़ी है जिसकी भी सी वो लैण लई तैयार नहीं है। कणक इत्थे पई है तो किसान जथेबंदियां ने इसनूं बोरियां विच भरना शुरू करता गया सी कि लवारस कणक है तो उन्हां दी है। और इधर तुसीं वेख सकदे हो पुलिस जिहड़ी है मौके ते पहुंची हुई है। मंडी बोर्ड के अधिकारी मौके ते पहुंचे हुए ने। और इधर तुहानूं विखा दिंदे आ ये जखीरा वड्डा जखीरा नवीं कणक दा भरिया होया गोडाउन है। ये तुसीं देख सकदे हो हज़ारां टन कणक जिहड़ी है और मार्के तुसीं वेख सकदे हो अलग अलग मार्के जिहड़े DAP जां होर इस तरह के जिहड़े थैले जिहड़े लगाए गए ने। कणक ये पूरी कणक जिहड़ी है इस वड्डे गोडाउन दे विच भरी हुई है। मैं कहूँगा एक बारी पूरा फ्रेम खोल के मेरे सहयोगी तुहानूं विखाउणगे कि कितना वड्डा जिहड़ा ये जखीरा नवीं कणक दा इत्थे रखिया गया सी छुपा के इस वड्डे गोडाउन दे विच अनाज मंडी दे बिल्कुल विचकार स्थित है ये गोडाउन। और हुण तक दस दी है कार्रवाई के तहत 2 व्यक्तियों के उत्ते मामला भी दर्ज किया गया है। और कार्रवाई जिहड़ी अजे चल रही है पड़ताल चल रही है। मंडी बोर्ड के अधिकारी पहुँचे हुए हैं और नाल ही पुलिस दी टीमां पहुँचियां हुई ने। बरामदगी का सिलसिला लगातार चल रहा। किसान जथेबंदियां पहुँचियां हुई ने। किसान आगू साडे नाल जुड़ रहे हैं। इन्हां नाल गल करदे हां जिहड़ा इस पूरे मामले ते जानकारी देणगे अपने वालों। की नाम है जी तुहाडा? मैं हरविंदर सिंह फरीदकोट कोटली भारती किसान एकता डकौंदा ब्लाक प्रधान संगत जी। ये की मामला हुण तक तुहाडे सामने आया? ये मामला ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ DAP ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ DAP ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਣਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਵੱਖਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਟੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਡਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਖੁੱਲੇ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਲਾਹੇ ਪਏ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀਏ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 5-4 ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ 3-4 ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਲਾ ਛੱਡੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ 44-45 ਟਨ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਕਣਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੱਲਿਆ 3-4 ਟਰੱਕ ਹਲੇ ਘੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਭਰੇ ਖੜੇ ਹੈ। 65 ਟਰੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਆੜਤਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਟਰੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 2 ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਕਰਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੌਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਦਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਦਾ ਕੇ ਇਹ ਕਣਕ ਕੁਛ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ ਕੁਛ ਅਸਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੈਕਲੌਗ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਹੀ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕ ਜੂਗੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਜੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਨ ਮੀਟਰ ਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੀਟਰ ਟਨ ਤਾਂ ਨਿਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ ਕਣਕ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ 5-4 ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਲੇ ਕਣਕ ਆਉਣ ਲੱਗੂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੌਣਾ ਪਊ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਚੱਕਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸੇਕ ਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ 2-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੁਆਟਲ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਰੁਪਏ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਸਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭੱਜਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਗਏ? ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੋਂ ਇਸ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇ ਇਹ ਕੱਟਣ ਨਾ ਕੱਟਣ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਅਸਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਠੋਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅੰਬਾਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਫੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਡਾਊਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਹੈ ਇਹ 1100 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜੋ MSP ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਣਕ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਕਣੋਂ ਰਹਿ ਜੂ। ਇਹ ਫਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੇਚਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਬਾਰ ਕਿਸੇ 3 ਜਾਂ 4 ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੇਚ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੇਚ ਲੇ, ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੇਮੋਣ, BKU ਮਾਨਸਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ? ਉੱਥੇ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਊ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਲੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ 2-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਵੇਚ ਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੀ ਉਸੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ, ਅਸੀਂ 7-8 ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ, 7-8 ਗੋਦਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਮੀਟਰ ਕਣਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਔਰ 7-8 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫੜੇ ਆ, 3 ਟਰੱਕ ਲਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਫੜੇ, 3 ਹਜੇ ਭਰੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ UP ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP 1975 ਰੁਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ 1975 ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਣਕ ਵਿਕਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਆ, 10 ਮਣ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਵੈਸੇ ਐਤਕੀ ਝਾੜ 10 ਮਣ ਘੱਟ ਆ ਜੀ ਕਣਕ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਡਾਊਨ ਇਸ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ 4-5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ 7-8 ਗੋਦਾਮ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਆ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਟਰ ਟਨ ਕਣਕ ਪਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤਾਂ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਆਉਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਗੋਦਾਮ ਭਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਣਕ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਰਦਾਨਾ ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲਬਾਜ਼ਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਅਸੀਂ ਘੇਰੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਭਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੁਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਪਈ ਆ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਆ, 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਡਾਊਨ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਣਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਗਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਡਾਊਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੁਲਿਸ ਗਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਗਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਣਕ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਥੈਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ DAP ਦੇ ਥੈਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥੈਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੈਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਂਚ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੋਡਾਊਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 8.5% ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6.5% ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਹਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕਣੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਣਕ ਆ ਕੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਕੇ ਦਵਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੌਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸੰਭਾਤੀ ਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਰਫੂ ਦਫੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਿਗਾਹਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਰੱਕ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰਦੇ ਰਹੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਣਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੈਅ ਹੋਊਗੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਗੋਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਆ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮਚੰਦਰ, ਬਠਿੰਡਾ।